यसू اور عقیدت مند عورتیں۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے یسوع اور خدا باپ کے درمیان رشتہ پر بات کی تھی۔ آج ہم یسوع اور اس کے گرد فرتے عقیدت سے جمع ہو جانے والی عورتوں کے جذباتی تعلق پر بات کریں گے۔ ارد گرد کی بستیوں میں اپنی تعلیمات کے پرچار کے دوران یسوع عموماً بیت عنیہ میں رہائش پذیر مرتھا کے خاندان کے ساتھ قیام کیا کرتا۔ یہ 2 بہنوں اور ایک بھائی پر مشتمل 3 افراد کا کنبہ تھا۔ یسوع کا جب کبھی بیت عنیہ یا یروشلم سے گزر ہوتا، وہ ان کے ساتھ ٹھہرنے کو ترجیح دیتا۔ وہ یسوع کے بہت اچھے دوست تھے۔ بیت عنیہ کی مریم آئیں یسوع اور ان 3 بھائی بہنوں پر نگاہ ڈالیں۔ لوکا 10 باب 38 سے 42 آیت۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا۔ اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ بچوں، یسوع کی آمد پر مرتھا بہت خوش تھی، مگر اس کی بہن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یسوع کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بچوں، اگر آپ مرتھا کی جگہ ہوتے تو خفا ہوتے۔ یسوع تو مریم کے اس رویہ پر بہت خوش ہوا۔ یسوع کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو توجہ اور لگن سے اس کا کلام سنتے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا، اس کا کلام زندگی کی روٹی ہے۔ یسوع کی تعلیمات سے روح کو غذا ملتی ہے۔ روح کی یہ غذا اس جسمانی روٹی سے بہتر ہے جسے کھا لینے پر بھی انسان بھوکا ہی رہتا ہے۔ یسوع کے قدموں میں گزرے سہانے پل مریم کی روح میں تسکین بن گئے۔ یسوع کے صلیب پانے سے پہلے بیت عنیہ کی مریم نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے نہایت قیمتی عطر خریدا تاکہ یسوع کے اوپر بہا سکے۔ یسوع اور بیش قیمت خالص عطر۔ مرکز 14 باب 3 سے 9 آیت۔ جب وہ بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگے مرمر کے عطر دان میں لائی، اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے، یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا؟ کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی
जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। बच्चों, इससे पहले कि यसू दुनिया के गुनाह का फिदिया देने सलीब पर चढ़ता, यही बैत अनिया की मरियम थी जिसने सबसे बढ़कर खलूस और मोहब्बत का नजराना उसके हजूर पेश किया। यसू उन शागिर्दों के रूबरू था जो उसके दिल की बातें समझ नहीं पा रहे थे और ऐसे यहूदी जो उसकी जान के दर पे थे। सिर्फ मरियम थी जो पहले भी उसके कदमों में बैठी नरमो शीरी बातें बड़े गौर से सुनती रही और अब भी सबसे बढ़कर गहरी अकीदत और मोहब्बत का नजराना सलीब की अजियतनाक मुसीबतों की तरफ बढ़ते यसू की खिदमत में पेश करती रही। इस बात से यसू के दिल पर गहरे असरात मुरतब हुए। उसके जी में आई मरियम के खुलूसो अकीदत भरे जज्बात सारी दुनिया के आगे रख दे। मरियम मगदलीनी, मरियम नामी एक दूसरी औरत भी थी, वो भी यसू की बड़ी अकीदतमंद थी। लोग उसे मरियम मगदलीनी के नाम से जानते थे। यसू ने उसमें बसी 7 बदरूहें निकाल भगाई थीं। लूका 7 बाब 36 से 38 आयत। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। लूका 7 बाब 39 से 43 आयत। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यसू ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमाऊन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद, क्या है? किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमाऊन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। लूका 7 बाब 44 से 47 आयत। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमाऊन से कहा, क्या तू उस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर उसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूछे। तूने मुझको बोसा न दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल न डाला, मगर उसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि उसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। लूका 7 बाब 48 से 50 आयत। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो
جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ بچوں، اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا لوگوں کی چبھتی نگاہوں سے بوکھلا جاتے؟ مریم مگدلینی کا دل یسوع کی محبت و عقیدت میں اس قدر سرشار تھا کہ اسے قطعاً پرواہ نہیں تھی لوگ اس کے جذبوں کی کتنی تحقیر کرتے یا کتنی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک معزز فریسی کے نقطۂ نظر سے وہ ایک بے وقت اور گناہگار قسم کی عورت تھی، جو ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ اس کے گھر میں قدم بھی رکھ پاتی۔ مگر ایک بار یسوع نے اس کو 7 بدروحوں کے چنگل سے چھڑایا تھا، اور یہ عورت تہہ دل سے اس کی شکر گزار تھی کہ دوبارہ صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہوئی۔ وہ اپنی تمام تر نااہلی کے باوجود یسوع پر محبت و عقیدت کے جذبے نچھاور کرنا چاہتی تھی۔ یسوع نے کہا، جس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے وہ محبت بھی زیادہ ہی کرے گا۔ معزز فریسی بزوم خود پارسا اور مقدس تھا۔ اس کے خیال میں اسے تھوڑے سے گناہوں کی معافی درکار تھی، اس لیے یسوع سے بہت زیادہ محبت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بچوں، آپ کے خیال میں یسوع کے دل کو کس نے زیادہ مسرور کیا؟ معزز فریسی نے یا اس بظاہر نااہل عورت نے؟ یہ وہ مریم تھی جو یسوع کے ساتھ ساتھ کلوری کے مقام تک آہو نالا کرتی گئی۔ یہی مریم یسوع کو صلیب پر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ قبر کی اوٹ میں جا چھپا۔ مریم نامی یہ عورت سبت کے گزرتے ہی یسوع کو دیکھنے اس کی قبر پر جا پہنچی۔ یسوع جی اٹھنے کے بعد باپ کے پاس جانے سے پہلے اسی مریم پر ظاہر ہوا، کیونکہ وہ رنج و علم میں ڈوبی اسی کو پکارے گئی۔ مریم کی دکھ بری پکار میں یسوع کو گہری محبت و عقیدت نظر آئی۔ محبت کی اس پکار نے یسوع کو اتنا بے چین کیا کہ باپ کے پاس جانے کا اہم معاملہ ملتوی کر کے مریم سے ملاقات ضروری ہو گئی، تاکہ پہلے اس کی تسکین و تشفی کی جائے۔ تو بچوں، دیکھا، دولت اور معاشرتی رتبہ کی شان و شوکت سے یسوع کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی توجہ پانے کو پرخلوص دل کی لگن چاہیے۔ بچوں، جو واقعات ہم نے آپ کو سنائے وہ یسوع کے یہودی عورتوں سے محبت و عقیدت کے رشتہ سے متعلق تھے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں غیر قوموں کی عورتوں سے یسوع کے تعلقات کیسے تھے۔ یسوع اور ایک کنانی عورت، مرکز 7 باب 24 آیت۔ پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، متی 15 باب 22 آیت۔ اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کرو، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ بچوں، یسوع کی شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ غیر قوموں کی بستیوں تک دھوم مچ گئی۔ سور کے علاقہ میں ایک عورت تھی جس کی بیٹی پر بدرو نے قبضہ جما رکھا تھا۔ اس نے سنا کہ یسوع نے بہت سی بدروحوں کو مار بگایا تھا۔ وہ سمجھ گئی یہ اس کی بیٹی کی رہائی کا واحد اور سنہرا موقع ہوگا۔
जैसे ही यसू की आमद की खबर उसके कान में पड़ी, वो यसू के पीछे इल्तिजाएं करती दौड़ी चली गई कि उसकी बेटी पर रहम करे और बदरू से उसकी जान छुड़ा दे। बच्चों, आपके ख्याल में यसू ने क्या कहा होगा? पहले वाले वाकयात में तो यसू ने हर सामने आने वाले मुसीबत ज़दा को शफा बख्शी थी। यसू उनसे बड़ी ही शफकत से पेश आया था, क्योंकि वो ऐसी भेड़ों की मानिंद थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। यसू ने कभी किसी की मदद से हाथ नहीं रोका था। मगर आज यसू का अंदाज बहुत अजीब था। मत्ती 15:23 आयत। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। बच्चों, शागिर्द भी रास्ता भर औरत की चीखों पुकार से तंग आ चुके थे। वो तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। चुनांचे उन्होंने उस औरत से जान छुड़ाने की खातिर यसू के आगे उसकी बेटी को शफा देने की सिफारिश की कि किसी तरह उसकी चीखों से जान छूट जाए। मगर यसू ने एक मुख्तलिफ बात कही। मत्ती 15:24 आयत। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। बच्चों, यसू ने कहा खिदमत की ये जिम्मेदारी उसने सिर्फ इसराइल के घराना के लिए उठाई है, ना कि गैर कौमों के लिए। यसू ने उसकी शफा याबी में दिलचस्पी नहीं ली। बच्चों, यसू ने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो क्या वो औरत मायूस होकर चली गई? मत्ती 15:25 आयत। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। बच्चों, उस औरत ने फिर भी यसू ही को मदद की दुहाई दी। तब क्या यीशु मान गया? यसू ने और भी रुखाई से नई बात कह दी। मरकस 7:27 आयत। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। ओह, यीशु अब भी न माना। उसका कहना था इसराइली उसे बच्चों की मानिंद अजीज हैं, पहले उसे उनकी जरूरतें पूरी करनी है। और गैर कौमों की मिसाल कुत्तों की सी थी। उन्हें इसराइली बच्चों के खाने पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी। बच्चों, अगर आप उस औरत की जगह होते तो क्या मायूसी में वापस लौट जाते और ये ख्याल ही दिल से निकाल देते? क्योंकि यसू ने ना तो रहम खाया और ना ही तसल्ली का कोई लफ्ज बोला। ये आज का रूखा फीका यसू उस रहम दिल यसू से कितना मुख्तलिफ था जिसके मतलब उसने सुन रखा था। शायद आप सोचते, ओह, छोड़ो, जाने दो, चलो चलें। बच्चों, हम अक्सर ही बहुत जल्द यसू पर तिल मिला जाते हैं या दुआ से बेजार हो जाते हैं। मगर ये औरत तो बहुत ही जीरक और मुस्तकिल मजाज निकली। कहने लगी, मरकस 7:28 आयत। उसने जवाब में कहा, खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। बहुत खूब। बच्चों, इस औरत ने तो परवाह तक नहीं की कि यसू ने उसे कुत्ते से तशबीह दी। उसे यकीन था कि अगर यसू अपनी ताकत और कुदरत का हल्का सा साया ही उस पर डाल दे तो उसकी बेटी की जान उस बुरी रूह से छूट जाएगी। बच्चों, इस बार यसू ने क्या कहा?
क्या उसने फिर कोई ज्यादा कड़वी बात कह दी? मत्ती 15 बाब 28 आयत। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई। मरकस 7 बाब 30 आयत। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि ओ, लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। बच्चों, यसू तो उस औरत की मुस्तकिल मजाजी जांच रहा था और देखना चाहता था कि वो अपनी ख्वाहिश पर कितना इसरार करती है। बच्चों, उसके ईमान की यीशु ने भी तारीफ की। हकीकी ईमान हमारी खूब मदद करता है कि हम हौसला हारे बगैर सब्र और इस्तकामत से जहदे मुसलसल किए जाएं। ये औरत इसी बात पर डटी रही कि यसू की जरा सी नजरे करम उसकी बेटी को तंदुरुस्त कर देगी। तब यसू ने औरत के ईमान पर मोहरे नवाजिश सबत कर दी। बच्चों, यीशु ने कनानी औरत को उसके ईमान पर नवाजना तो था ही। बच्चों, एक औरत और भी थी, सामरी औरत। अगरचे सामरी भी निसफ यहूदी होते हैं, मगर यहूदियों की नजर में नापाक गिने जाते हैं। यसू एक रवायती यहूदी खानदान का फर्द था। एक दिन वो सामरिया के रास्ता गलील की समत जा रहा था। यीशु और सामरी औरत। यूहन्ना 4 बाब 1 आयत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता है और बपतिस्मा देता है। यूहन्ना 4 बाब 3 से 10 आयत। तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सूखार कहलाता है। वो उस पिता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनांचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यसू ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यसू ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यूहन्ना 4 बाब 14 से 19 आयत। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यसू ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यसू ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं।
یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ یوحنا 4:25 سے 29 آیت۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ یوحنا 4:39 سے 42 آیت۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا۔ اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہترے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ بچوں، سامری عورت کئی خامد رکھنے پر لوگوں کی تان و تشنیع سے گھبرا کر دوپہر کی گرمی میں کنویں پر آ بیٹھی۔ ایسے میں یسوع بھی وہیں آرام فرما رہا تھا۔ اور چونکہ یسوع خدا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس عورت کی آمد سے باخبر تھا اور منتظر تھا کہ وہ آئے اور اسے پانی پلائے۔ یسوع کا پانی پینے کی خواہش سے مقصد عورت کی توجہ کھینچنا تھا۔ جب عورت کو احساس ہوا کہ یسوع اس کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہے تو فوراً سمجھ گئی کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس نے سوچا یہ تو کوئی نبی ہے، بلکہ نبی سے بھی بڑھ کر، اور ہاں کیا پتا آنے والا مسیحا یہی ہو۔ تب وہ اپنا گھڑا وہیں چھوڑ کر واپس بستی کی طرف بھاگی چلی گئی کہ لوگوں کو بتائے اسے مسیحا مل گیا۔ بچوں، اب اس سامری عورت نے اپنی شرم و جھجک ایک طرف رکھ دی۔ خوشی خوشی لوگوں کو اس شاندار ہستی کے بارے میں بتانے لگی۔ تب بہت سے لوگ یسوع کو دیکھنے کھینچے چلے آئے۔ یوں اس عورت کی گواہی پر بہت سے سامری یسوع پر ایمان لائے۔ وہ مان گئے کہ یسوع ہی نجات دہندہ اور مسیحا ہے۔ بچوں، یسوع نے کہا تھا اسے اپنے وطن میں عزت و تکریم نہیں ملی۔ مگر سامریوں کے اس قصبہ میں جہاں یہودی سامریوں سے میل جول کے قائل نہ تھے، یسوع کو عزت ملی۔ اس پر یقین کیا گیا اور مانا بھی گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ان فریسیوں کے برعکس یسوع کو مسیحا تسلیم کر لیا جو یسوع کو سبت کے دن بیماروں کو شفا دینے پر گناہگار اور بدروحوں کا مارا کہتے رہے۔ بچوں، آج ہم نے کتنی عورتوں کے واقعات سنے۔ وہ بیت انیا کی مریم تھی، مریم مگدلینی تھی، کنانی عورت، اور سامری عورت بھی تھی۔ بچوں، یسوع کے لیے ان کی عقیدت اور ان کا ایمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیں دعا کریں۔
प्यारे बाप, मरियम नामी दोनों औरतों की मसीह से मोहब्बत और अकीदत जानकर मेरा दिल बड़ा मसरूर हुआ। उन्होंने परवाह तक न की कि दूसरे उनके मुतल्लिक क्या सोचते होंगे। उनकी निगाह में सिर्फ अपने महबूब व मोहतरम उस्ताद की सूरत बसी रही। यसू की बातें सुनते महंगा तरीन इतर उसकी नजर करते, अकीदत भरे आंसू उसके कदमों पे निछावर करते। वो दूसरों की हकारत भरी तंजिया नजरों से जरा भी नहीं घबराई। प्यारे बाप, मैं संडे स्कूल में तो बड़े आराम से यसू के नाम में दुआ और उससे मोहब्बत के दावे कर लेता हूँ, मगर अमली जिंदगी में ऐसा कहते मेरी जान जाती है। सोचता हूँ दूसरे कितना अहमक समझेंगे। प्यारे बाप, मेहरबानी से मुझे हिम्मत दे कि यसू से मोहब्बत का बरमला इजहार कर पाऊं। मेहरबानी से यसू की मोहब्बत में मेरी मदद फरमा कि हकारत भरी निगाहों को खातिर में ना लाऊं। प्यारे बाप, अगरचे यसू कनानी औरत से सरद महरी से पेश आया, मगर वो ना तो बदहवास हुई और ना ही तैश में आकर जा सकी। प्यारे बाप, अगर उसकी जगह मैं होता, बौखला कर यसू से कह बैठता, आप है ही कौन? ठीक है, मेरी बदरू नहीं निकालते, मत निकाले, मुझे भी आपसे कोई सरोकार नहीं। प्यारे आसमानी बाप, उस औरत के ईमान, बर्दाश्त और मुस्तकिल मजाजी पर मुझे रश्क आता है। प्यारे बाप, क्या तेरे हजूर से मुझे भी इन जज्बों का कुछ हिस्सा मिल सकता है? मेरी मदद फरमा कि सब्र इस्तकामत में कुव्वत पाऊं। दरअसल जब मुझे लगता है यसू ने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो ज़हन से उम्मीद झटक ही देता हूँ। प्यारे बाप, मेरी ख्वाहिश है किसी दिन यसू मुझसे भी कहे, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तब तो मैं बहुत ही खुश हूँगा। और वो सामरी औरत, यसू ने दिल का चोर पकड़ा तो खुश हुई और कहने लगी, क्या यही शख्स मसीहा तो नहीं? घड़ा छोड़कर चल दी, सबको बुलाया कि आओ, और सब मसीह से मिलने चल पड़े। प्यारे बाप, अगर यसू ने मेरी चोरियां पकड़कर दूसरों को बता दी, तो क्या मैं उसकी खिदमत कर सकूंगा? मेरा तो ख्याल है कहीं ये ना कह दूं, मेरी जान छोड़ो, मुझे बदनाम ना करो। प्यारे बाप, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा, मेरे दिल में यसू की ऐसी मोहब्बत डाल कि अपनी झूठी अना को भूल जाऊं। मेरी मदद फरमा के दूसरों को संडे स्कूल लाने में खुशी पाऊं। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, यसू के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। 1 यूहन्ना 4 बाब 18 आयत।